প্রতিষ্ঠাতা স্টার্টআপ সাইবার। আমরা 2023 সালের 1 জুন একটি আন্দোলন চালু করি যার নাম স্টার্টআপ সাইবার। মূলত সাইবার বুলিং, সাইবার ক্রাইম এবং 13 to 19 এজের সকল শিক্ষার্থী এবং শিশুদের মধ্যে যে আত্মহত্যা, আত্মহনন কিংবা মানসিক রোগের যে প্রবণতা দেখা যায়, এগুলো রোধ করার জন্য স্টার্টআপ সাইবার আন্দোলন চালু করা হয়েছিল। আমরা পরবর্তীতে 1 নভেম্বরের পরে আমাদের মেহেরপুর জেলার সুযোগ্য জেলা প্রশাসক স্যার জনাব মোহাম্মদ শামীম হাসান স্যারের মাধ্যমে প্রায় 17টিরও বেশি সেমিনার করেছি এবং 11টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ক স্কুল কমিটি গঠন করেছি। আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত, কারণ সম্ভবত বিকেল টাইম হওয়ার কারণে আমাদের 11টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অর্ধেকেরও কম অবশ্য এখানে উপস্থিত রয়েছে। আমাদের স্টার্টআপ সাইবারের মূল কাজ সাইবার বুলিং এবং সাইবার ক্রাইম প্রতিরোধ করা এবং শিক্ষার্থীদের মাঝে জনসচেতনতা সৃষ্টি করা। তবে আজকের অনুষ্ঠানের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে চাইল্ড রাইটস হেলথ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম কিডস হেলথ লিংকের শুভ উদ্বোধন। আমরা স্টার্টআপ সাইবারের মেম্বাররা একটি সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে শিক্ষার্থীদের মাঝে এবং শিশুদের মাঝে সকল অধিকার নিশ্চিতকরণের জন্য আমরা একটি ওয়েব পোর্টাল পাবলিশ করব, যেখানে শিক্ষার্থীরা তাদের অভিযোগ প্রদান করতে পারবে। এবং আমাদের এই নতুন যে ওয়েব পোর্টাল, এটার ওয়েব লিংক হচ্ছে www.kidshelplink.com। এর আগে আমি প্রথমেই আমাদের স্টার্টআপ সাইবারের সদস্য এবং মেহেরপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রতিনিধি মাইশা মালিহা সোহাকে স্টার্টআপ সাইবারের পূর্ব কার্যক্রমগুলো আলোচনা করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। বিষয়টি আন্তর্জাতিক মিডিয়া পর্যায়ে স্বীকৃতি পেয়েছে 11 এপ্রিল 2024 সালে। এই জন্য আমি তাকে অনুরোধ জানাচ্ছি দয়া করে ইংলিশে প্রেজেন্ট করার জন্য। Assalamu alaikum. I'm Maisha Maliha Soha and he is Shahia Sadat. We are student of class 10. I'm from Meherpur Government Girls High School and he is from Meherpur Girls High School. Now we are trying to present the website called Child's Right Health Management System called Kids Helpline, presented by Startup Cyber. An incident during school Bengali debate competition 2022 to 2023 act as driving force for Sada's decision to be an advocate for child's rights. In the incident, Sada, the leader of his debate team, was silenced and humiliated by an audience of the 500 people when they started laughing at him. However, the incident later turned into cyberbullying and face-to-face harassment. Our respectable and most honorable Deputy Commissioner and Magistrate decided to save him from this cyberbullying. Sadat decided to stand for the helpless boys and girls in order to protect their rights and help them to enjoy a blissful childhood. In order to establish child's rights, particularly advised in the increasing rate of child abuse, Shahia Sadat has undertaken a number of notable steps with direct help from our Honorable Deputy Commissioner. He has found an organization called Startup Cyber, which is dedicated to ensuring children's online safety and educated them on how to protect themselves from any kind of cybercrime. The organization has helped more than 40 children who have been victims of cyberbullying, cybercrime, or others. With their newly founded organization, Kids Helpline, which is maintaining close ties with Bangladesh Police and District Administration, they are providing legal help and guidelines to the victim or their families. At present, Startup Cyber and Kids Helpline are operational in 4 districts of Bangladesh. Startup Cyber and Kids Helpline, which are currently operational in 4 districts of Bangladesh, have achieved remarkable and noticeable success in promoting children's safety and enforcing children's rights. To date, 37 girls and 7 boys have received direct assistance addressing issues related to bullying, harassment, or both.
Status Cyber has received more than 20,000 students through organizing awareness program in 17 educational institutions in Bangladesh. Learners from more than 70 educational institutions have access to Kids Helpline. We provide children with legal aid and guidelines. Almost 51 students have received legal advice from Kids Helpline in order to protect their rights. Both Status Cyber and Kids Helpline have web portals and social media pages to reach and interact with victim children. The link of Status Cyber is www.statuscyberorganization, and the link of Kids Helpline is www.kidshelpline.com. Thank you. অসংখ্য ধন্যবাদ মাইশা মালিহা সোহাকে আমাদের স্টার্টআপ সাইবারের পূর্ব কার্যক্রমগুলো আলোচনা করার জন্য। আমি এক্ষেত্রে একটি বিষয়কে হাইলাইটেড করতে চাই। 11 এপ্রিল 2024 সালে আন্তর্জাতিক মিডিয়া টেক বুলিয়ন, যেটি যুক্তরাজ্য ভিত্তিক একটি নিউজ মিডিয়া কোম্পানি, আমাদের স্টার্টআপ সাইবারকে নিয়ে একটি নিউজ প্রতিবেদন করে, যেখানে বাংলাদেশের মেহেরপুর জেলাকে হাইলাইটেড করে তারা, এবং আমাদের কার্যক্রম সম্পর্কে তারা বর্ণনা করে। এবং এই নিউজের মাধ্যমে আমরা জানতে পেরেছি যে মেহেরপুর জেলায় সাইবার বুলিং এর পরিমাণ খুবই কমে গেছে, এবং এটি আমাদের জন্য একটি গৌরবের বিষয়, যার আলোকেই আমরা সামনে এগিয়ে যাচ্ছি। এবং আমরা আজকেও একটি নতুন ওয়েব পোর্টাল পাবলিশ করব, যার ফলে শিক্ষার্থীদের মাঝে সকল ধরনের শিশু অধিকার নিশ্চিত হবে। আমি এ পর্যায়ে অনুরোধ জানাচ্ছি আল আবিবি জিনিয়াস ল্যাবরেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজের শিক্ষার্থী এবং স্টার্টআপ সাইবারের সাব কোঅর্ডিনেটর হিসেবে যুক্ত রয়েছে। আসসালামু আলাইকুম সবাইকে, আমার নাম আল আবিবি। আমি মেহেরপুর জিনিয়াস ল্যাবরেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজের 10ম শ্রেণীর বিজ্ঞান শাখার শিক্ষার্থী। আমি মুজিবনগর এর সাব কোঅর্ডিনেটর হিসেবে দায়িত্ব পালন করছি। বর্তমান বিশ্বে 13 থেকে 19 বছর বয়সী কিশোর কিশোরীদের একটা অবস্থা, যেমন ডিপ্রেশন, সুইসাইড এবং সেটা আত্মহনন পর্যন্ত, এবং এটা সাধারণভাবে বলতে গেলে মানসিক রোগ। মূলত এই বিষয় তথা মানসিক স্বাস্থ্যের কথা চিন্তা করতে গেলে মেহেরপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের 9ম শ্রেণীর শিক্ষার্থী, বর্তমানে 10ম শ্রেণীতে অধ্যয়নরত শাহিয়াল সাদাত অনলাইন বুলিং এবং এই বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টি করার জন্য 1 জুন 2023-এ স্টার্টআপ সাইবার নামে একটি আন্দোলন চালু করে। বর্তমানে স্টার্টআপ সাইবার অর্গানাইজেশন শুধু সাইবার বুলিং নয়, বরং শিশু অধিকার সকল দিক দিয়ে মেহেরপুর জেলার সকল শিক্ষার্থীদেরকে এডুকেটেড করে তুলছে এবং বাংলাদেশকে শিশু বান্ধব দেশ তৈরি করার জন্য কাজ করে যাচ্ছে আমাদের এই স্টার্টআপ সাইবার। আমাদের ঠিক তখনই খুশি লাগে এবং আনন্দ একসঙ্গে জেগে ওঠে যখন মনে পড়ে আমাদের মেহেরপুর জেলার সুযোগ্য জেলা প্রশাসক জনাব শাহিন হাসান স্যার আমাদের স্টার্টআপ সাইবারের অনুমতি দেওয়ার জন্য তেনার উদ্যোগে গঠিত হয় আমাদের এই স্টার্টআপ সাইবার অর্গানাইজেশন। বর্তমানে স্টার্টআপ সাইবার অর্গানাইজেশন আন্তর্জাতিক মিডিয়ার কাছ থেকে স্বীকৃতি পেয়েছে। এখন আমরা সবাইকে আনন্দের সাথে জানাতে চাই যে 11 এপ্রিল 2024-এ ইউকে ভিত্তিক পরিচালিত একটি গণমাধ্যম কোম্পানি টেক বুলিয়ন স্টার্টআপ সাইবার অর্গানাইজেশনকে স্বীকৃতি প্রদান করে। স্টার্টআপ সাইবার বর্তমানে আমাদের 1 জুন 2023-এ কার্যক্রম শুরু হওয়ার জন্য জনাব শাহিন হাসান স্যার আমাদেরকে অনুমতি দিয়েছিলেন, বাট এর 1 নভেম্বরের পর থেকে এটা ফুললি কার্যক্রম শুরু হয়। বুলিং থেকে শুরু করে শিক্ষার্থীদের মাঝে সুস্থ সামাজিক এবং শিশু বান্ধব মেহেরপুর তৈরিতে আমরা কাজ করছি। আমাদের স্টার্টআপ সাইবার অর্গানাইজেশনে 11টির বেশি স্কুল প্রতিষ্ঠান রয়েছে, সেগুলোর মধ্যে মেহেরপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় মেহেরপুর, জিনিয়াস ল্যাবরেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজ মেহেরপুর, মেহেরপুর সরকারি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় মেহেরপুর, মুজিবনগর মাধ্যমিক বিদ্যালয় মুজিবনগর মেহেরপুর, ফ্রেন্ডস ফাউন্ডেশন স্কুল অ্যান্ড কলেজ মেহেরপুর, গান্ধী সরকারি স্কুল অ্যান্ড কলেজ মেহেরপুর, দারিয়াপুর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় মুজিবনগর মেহেরপুর, গোপালনগর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় মুজিবনগর মেহেরপুর, আদর্শ মাধ্যমিক বিদ্যালয় মুজিবনগর মেহেরপুর, জোরপুকুরিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় গান্ধী মেহেরপুর, গান্ধী পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় মেহেরপুর। এগুলো আমাদের স্টার্টআপ সাইবারের স্কুল অ্যাওয়ারনেস টিমে যুক্ত আছে। ইভেন আমাদের স্টার্টআপ সাইবার অর্গানাইজেশন বাংলাদেশের 5টি জেলায় কাজ করছে, যা মেহেরপুর সহ আমাদের সিলেট, কুষ্টিয়া, ঝিনাইদহ, চুয়াডাঙ্গা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।
এখন আমি স্টার্টআপ সাইবারের পক্ষ থেকে এবং আমার পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাবো আমাদের মেহেরপুর জেলার সুযোগ্য জেলা প্রশাসক জনাব শামীম হাসান স্যারকে, এবং অসংখ্য ধন্যবাদ জানাবো আমাদের সকলকে যারা আমাদের সাথে ছিলেন, আছেন এবং ভবিষ্যতেও থাকবেন। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ সকলকে। ধন্যবাদ আল আবিবিকে। আমাদের স্টার্টআপ সাইবার মূলত ফিল্ড পর্যায়ে বেশি কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে এবং আমাদের মেইন টিমে মাত্র 6 থেকে 7 জন সদস্য রয়েছে। তবে আমাদের মেহেরপুর জেলার 11টি বিদ্যালয়ে 15 জন সদস্য বিশিষ্ট কমিটি রয়েছে এবং এদের সর্বনিম্ন সদস্য সংখ্যা 9 জন। অর্থাৎ প্রত্যেকটা বিদ্যালয়ে আমরা তাদেরকে এডুকেটেড করতে পেরেছি এবং আমরা বিভিন্ন কন্টেন্ট এবং ভিডিওর মাধ্যমে তাদেরকে সাইবার বুলিং এবং শিশু অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে এবং তাদের কাছ থেকে তাদের বিদ্যালয়ের বাকি যে সকল শিক্ষার্থীরা রয়েছে তারা বিষয়গুলো সম্পর্কে অবগত হয় এবং তারা যদি কোনো প্রবলেম ফেস করে অথবা সাইবার বুলিং হোক এছাড়া অন্যান্য সমস্যা ফেস করে তখন তারা আমাদের ওয়েবসাইটে সরাসরি মেসেজিং সিস্টেমের মাধ্যমে আমাদের জানাতে পারে। এরই আলোকে আজকে আমাদের kidshelpline.com এর শুভ উদ্বোধন হবে। এর আগে আমি একটু স্টার্টআপ সাইবারের কার্যক্রমটা আরেকটু শর্টকাটে বর্ণনা করি। স্টার্টআপ সাইবার আন্দোলনটি চালু হওয়ার কথা ছিল 1 জুন 2023, তবে তৎকালীন আমরা প্রশাসনের কোনো সহায়তা পাইনি। পরবর্তীতে 1 নভেম্বর 2023 পর থেকে এবং 1 মার্চ 2024 পর্যন্ত আমরা প্রায় 17টি সেমিনার করেছি এবং সেক্ষেত্রে আমাদের সহায়তা প্রদান করেছেন আমাদের মেহেরপুর জেলা সুযোগ্য জেলা প্রশাসক স্যার মোহাম্মদ শামীম হাসান স্যার। এছাড়াও আমরা 11টি বিদ্যালয়ে কমিটি গঠন করেছি। এছাড়া মেহেরপুর বাদেও যেমন সিলেট জেলা, চুয়াডাঙ্গা জেলা এবং আমাদের পার্শ্ববর্তী কুষ্টিয়া জেলাতেও আমাদের স্টার্টআপ সাইবারের কমিটি রয়েছে এবং তারা তাদের জেলাতে সাইবার বুলিং এবং সাইবার ক্রাইম সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টিতে কাজ করে যাচ্ছে। তবে আমাদের মেহেরপুর জেলাতে এর কার্যক্রমটা প্রথমত শুরু হওয়ার কারণে মেহেরপুর জেলায় এর কার্যক্রমের বিস্তার অনেক এবং আমি এ পর্যায়ে আমাদের মেহেরপুর জেলার সুযোগ্য জেলা প্রশাসক স্যারকে অনুরোধ জানাবো তার মূল্যবান বক্তব্য প্রদানের জন্য। আমাদের স্যার আছেন, কিছু বলবেন না? আপনার কাছে তো লিস্ট দেওয়া হয় না, এই জন্য আমার কাছে লিস্ট দেওয়া হয় না, জি এমনি এই বিষয়ে আমি আমার নিজের বিদ্যালয় মেহেরপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আমাদের মেহেরপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের সম্মানিত স্যারকে অনুরোধ জানাচ্ছি এই বিষয়ে কিছু বক্তব্য প্রদান করার জন্য। আসসালামু আলাইকুম। আজকের অনুষ্ঠানের সম্মানিত সভাপতি মহোদয়, সুযোগ্য বিভিন্ন স্কুলের প্রতিনিধি এবং সাইবার ক্রাইম অথবা এর সাথে সংযুক্ত যে সমস্ত প্রতিনিধি আছে সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি মেহেরপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে। আসলে আজকে চিঠি, আজকে এই অনুষ্ঠান, আজকেই এটা আমার প্রস্তুতির কিছু ঘাটতি আছে, হয়তো সবার আছে কিনা সেটা জানি না। তবে আমার কাছে যেটা মনে হয়েছে এখানে আসার পরে এই বিষয়টা আসলে সিরিয়াসলি দেখা উচিত, প্রতিষ্ঠান প্রধান থেকে শুরু করে আমরা যে সিচুয়েশনে অবস্থান করছি সেই অবস্থান থেকে সিরিয়াসলি দেখা উচিত। আর ধন্যবাদ জানাচ্ছি সবার সাথে তাল মিলে আমাদের সুযোগ্য জেলা প্রশাসক মহোদয় এই ব্যাপারটা সিরিয়াসলি গ্রহণ করেছেন এবং একটা যোগ্য উপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। ধন্যবাদ সবাইকে। আসসালামু আলাইকুম। অসংখ্য ধন্যবাদ স্যারকে। এ পর্যায়ে আমি জিনিয়াস ল্যাবরেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজের সম্মানিত স্যারকে কিছু বলার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আজকের এই মহতী অনুষ্ঠানে সম্মানিত জেলা প্রশাসক এবং যারা এই কার্যক্রমটি পরিচালনা করতে যাচ্ছে তাদের সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আমি সঙ্গে আনন্দিত হচ্ছি যে এই সাইবার ক্রাইম অত্যন্ত সামাজিক ব্যাধি হিসেবে সমাজে প্রচলিত হয়ে আসছে। এই কার্যক্রমটি সফলভাবে পজিটিভ ভাবে করা যায় তাহলে অনেক শিক্ষার্থী বা সন্তানেরা তারা নিরাপদে থাকবে। অনেক পিতামাতা দুশ্চিন্তায় রয়েছে তাদের সন্তানদের নিয়ে, বিশেষ করে যেসব পরিবারে
একটি করে সন্তান, তারা আরো অনেক বিপদে আছে। আমরা আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আমাদের শিক্ষার্থীদের সচেতন করার জন্য বিভিন্ন সময় অভিভাবকদের নিয়ে মত বিনিময় করি। আমরাও মাঝে মাঝে যেগুলো বিপদগামী ছেলে মেয়ে আছে তাদেরকে নিয়ে বুঝাই, তাদেরকে সচেতন করার জন্য চেষ্টা করি। যেহেতু এটা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে একটি জেলাব্যাপী বা সারা দেশব্যাপী কার্যক্রমটা পরিচালিত হতে যাচ্ছে, সম্মানিত জেলা প্রশাসক স্যার এ বিষয়ে সহযোগিতা করছেন। তো এই কার্যক্রমটি সফলভাবে প্রতিষ্ঠিত হোক এবং আমাদের সন্তানরা, আমাদের ছেলেমেয়েরা তারা যাতে এই অপরাধ থেকে দূরে থাকে এবং শান্তিপূর্ণভাবে তারা থাকতে পারে। এই কার্যক্রমটা সম্পর্কে আগে শুনেছি, স্যার বলেছেন, আমিও ঘন্টাখানিক আগে শুনেছি, একটা ক্লাস ছিল, ক্লাসটা নিয়ে ওখান থেকে দৌড় দেওয়ার মতো চলে এসেছি, যেখানে জয়েন করতে হবে, যে স্যারের চিঠি আছে। তো সকলকে অভিনন্দন এই কাজটি সফলভাবে করার জন্য, ইতিবাচক ভাবে যেন এতে কোনো নেগেটিভ ফলাফল না আসে, তাহলে সমাজ সন্তানের উপকৃত হলে আমরা উপকৃত হব। সবাইকে ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। অসংখ্য ধন্যবাদ স্যারকে। এ পর্যায়ে আমি দারিয়াপুর মাধ্যমিক বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষককে তার বক্তব্য প্রদানের জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আজকের এই অনুষ্ঠানের সম্মানিত সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শামীম হাসান, জেলা প্রশাসক মেহেরপুর, আর এই কার্যক্রমের সাথে যারা জড়িত সকল কর্মকর্তা এবং আমার সিনিয়র শিক্ষার্থীদের আমি অভিনন্দন এবং সালাম জানাই। আসসালামু আলাইকুম। আসলে আমাদের যারা যে বয়স হয়ে গেছে, আমাদের ছাড়া আজকে বর্তমানে স্টুডেন্ট অনেক বেশি বোঝে অনলাইন সম্পর্কে, এরা সোশ্যাল মিডিয়ার সাথে সব সংযুক্ত। তো এই সোশ্যাল মিডিয়াতে অনেক খারাপ দিক আছে, ভালো দিকও আছে। তো যাই হোক, প্রথমে যখন আমার স্কুলে দুটা বাচ্চা ছেলে গেল, আমি প্রথমে কিন্তু সরকার দেয়নি স্যার। যখন স্যারেদের ভালো লেগেছে যে না স্যার আমাদের পাঠিয়েছে, আমি তখন আর অভালো দেওয়ার আমার কোনো সুযোগ নাই স্যার। আমি তখন বলেছি ঠিক আছে, তাহলে আমি একটা স্যার পাঠাচ্ছি, যে তোমরা স্কুলে মেয়েদের স্কুল একটা স্যার থাকবে, তোমরা ওদের সামনে যাবো আর পারবো। তো বেশ কয়েকবার গায়ে সুন্দরভাবে একটা কর্মবিধান করতে পেরেছি স্যার। যখন আমি গতকালকে শুনলাম যে এই অনুষ্ঠানে স্যার আমাদের আনন্দ করেছে, তাহলে দেখতেই হবে। তো যাই হোক স্যার, আমাদের অভিভাবকরা অত্যন্ত অসচেতন। ওরা দেখে যদি বাড়িতে একটা সন্ধ্যাবেলায় মুরগি না ওঠে, খাঁচাতে যদি মুরগি না ওঠে, তাহলে কিন্তু সারা পাড়া বই খুঁজে পাবে। কিন্তু বাড়ির ছেলেটা যেটা 9টা পর্যন্ত 8টা পর্যন্ত বাড়ি আসছে না, এটা কিন্তু তাকে খেয়াল থাকে না। যাই হোক, এখন এই আমাদেরকে সতর্ক হতে হবে, তোমাদেরকে সতর্ক হতে হবে। আর এই আজকে এসবের বিষয়টা আমি জানলাম, আসলে অত্যন্ত ফলপ্রসূ একটি বিষয়। কোনো সমস্যা হলে এই পোর্টালের মাধ্যমে আমরা সমস্যার সমাধান করতে পারবো, এবং আমি মনে করি এটা অনেক ভালো একটা আশা লাগানো মেয়েগুলোর জন্য। আর স্যারকে আমি ধন্যবাদ জানাই যে স্যার নিজের তত্ত্বাবধান করেছেন। আমি সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ। অসংখ্য ধন্যবাদ স্যারকে। এ পর্যায়ে আমি আমাদের মেহেরপুর জেলার সুযোগ্য জেলা প্রশাসক স্যার জনাব মোহাম্মদ শামীম হাসান স্যারকে স্যারের মূল্যবান বক্তব্য প্রদানের জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। স্টার্টআপ সাইবার ইউনিট, যেটি মূলত হচ্ছে একটি সামাজিক সচেতনতামূলক একটি প্ল্যাটফর্ম। তো এই প্ল্যাটফর্মের কাজ হচ্ছে যে আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে আমাদের যে ডিজিটাল বাংলাদেশ, ডিজিটাল যুগে আমাদের ইয়াং তরুণ ছেলে মেয়ে যারা বিভিন্ন সময় ফেসবুক, ইউটিউব, গুগল বা অন্যান্য প্ল্যাটফর্মে ঢোকে এবং বিশেষ করে ফেসবুক ইউজ করে, মেসেঞ্জার, এরপর হোয়াটসঅ্যাপ ইউজ করে, তাছাড়াও আরেকটা কি ইনস্টাগ্রাম ইউজ করে। তো সেখানে কিন্তু তারা অনেক কিছু জানতে পারে। আপনি যেমন বললেন যে আমাদের চেয়ে বর্তমান যুগের এই ছেলে মেয়েরা অনেক অ্যাডভান্স, তারা অনেক কিছু জানে। এই জানাটা অনেক সময় কাল হতে পারে, খারাপ হতে পারে। তো এই ইউনিট যেটি মূলত তারা এই সাইবার বুলিং বা সাইবার বিভিন্ন ক্রাইম থেকে আমাদের ছেলে মেয়েকে সচেতন করার জন্য কাজ করছে, তাদেরই আজকে
আরেকটা প্রোগ্রাম রয়েছে চাইল্ড রাইটস হেল্প ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম কিডস হেল্প লিঙ্কের ওয়েবের শুভ উদ্বোধন। তো এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছেন আমাদের কয়েকটি বিদ্যালয়ের সম্মানিত শিক্ষকগণ, উপস্থিত আমাদের 3 জন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট, উপস্থিত আমাদের তরুণ উদীয়মান কয়েকজন ছাত্রছাত্রী, আমি যাদেরকে সবসময় সমর্থন দিই এবং পাশে থাকি, আমাদের সাইয়াল সাদাত, আমাদের ছোয়া সহ অন্যান্য আমাদের বিভিন্ন বিদ্যালয়ের আমাদের ছেলে মেয়ে। তো এই আমি জাস্ট এই জেলায় জয়েন করার কিছুদিন পরেই সাদাত এসেছিল এবং আমাকে বলে, সাহসী ছেলে, আসার পরে আমাকে বলে স্যার আমি এটা করতে চাই। দেখি বোঝা যায় না ওর ভিতরে মানে একটা আলো কাজ করে যে কিছু করার। তো এটা আমি তো ধরতে পারি, অবশ্যই পারবো। তো আমি ওর আইডিয়াটা শোনার পরে আমার মনে হলো খুবই ভালো একটি আইডিয়া, এটা সবচেয়ে জরুরি। কারণ একটি ছেলে বা মেয়ে তার ফিজিক্যাল স্ট্রাকচার কেমন হবে সে কিন্তু জানে না। কালো হবে, পেটে হবে, মোটা হবে, লম্বা হবে, হ্যান্ডসাম হবে, হতে পারে বিভিন্ন রকম রোগ ব্যাধি যুক্ত হতে পারে, পঙ্গু অসহায় হতে পারে, অটিজম হতে পারে। তো সেই কারণে সবাই তো ফেসবুকে একটা ছবি দিচ্ছে। তো একজন একটু মোটা বা স্থূল, হ্যাঁ, সে একটা ছবি ছাড়লে বডি শেপ করা, এই মোটু, হ্যাঁ, এই আনার অবস্থা, এই টাইপের কথা বললে ছোট মানুষ তাদের মন কিন্তু তারা একেবারে সেন্সিটিভ থাকে, এই বিষয়গুলো তার মেন্টাল টর্চার পর্যায়ে যায়। তো তখন সে ওইটা বারবার ভাবতে থাকে, থাকতে থাকতে ওর নেগেটিভ বিষয়গুলোই আসে এবং এই বিষয়গুলো অনেক সময় সে হয়তো কাউকে শেয়ার করতে পারে না। তো দিন দিন এটা এমন পর্যায়ে যায় যে ফ্রাস্ট্রেটেড হয়ে যায়। সে তখন হয়তো সবার সাথে কানেকশনটা বন্ধ করে দিতে পারে, স্কুলে যাওয়ার প্রতি তার ইন্টারেস্ট নষ্ট হতে পারে, আবার এমনও হতে পারে সে সুইসাইড করে বসতে পারে, তাই না? তো এই কারণে এই বিষয়টা বর্তমান যুগে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, যে যে কোনো চ্যালেঞ্জকে মোকাবেলা করা, পজিটিভ ভাবা এবং যারা এগুলো করছে তাদেরকে সচেতন করা, সেই প্রেক্ষাপটেই তারা কাজটি শুরু করে। এবং আমি মনে করি আজকে আমাদের জেলার ম্যাক্সিমাম স্কুল, ভালো স্কুলগুলো তারা কভার করেছে এবং আপনারা তো জানেন এর অনেক পজিটিভ সাইন আমরা পেয়েছি। তো এই কারণে আমি সবসময় তাদেরকে উৎসাহিত করি। বর্তমানে যেটি করা হচ্ছে চাইল্ড রাইটস হেল্প ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম কিডস হেল্প লিঙ্ক, যেটার মাধ্যমে একটি অ্যাপ টাইপের, সেখানে গিয়ে নানা বিষয়ের তথ্য পাওয়া যাবে, অভিযোগ করা যাবে, মোবাইল নাম্বার সহ কোথায় কি ঘটছে সে বিষয়ে জানা সম্ভব হবে। তো এই বিষয়ে ডিটেইলস কি তোমরা প্রেজেন্টেশন দিবে? স্যার আমরা আমাদের ওয়েবসাইটটা বুঝাইতে পারি, একটু বুঝিয়ে দিবে। তো আমি মনে করি এটি আরো একটু কার্যকর হবে এবং সেই সাথে সাথে মূলত যেটা সাইবার বুলিং এবং সাইবার ক্রাইম সেই বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টিটা আরো জরুরি, এটা অব্যাহত থাকুক। আমি তাদের এই সাইবার ইউনিটের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানাই এবং আজকের যে ওয়েবের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি। জয়। অসংখ্য ধন্যবাদ স্যারকে। স্যার আমাদের সবসময় সমর্থন করে গেছেন এবং আমাদের সবসময় সহায়তা প্রদান করে গেছেন। আমাদের স্টার্টআপ সাইবারের যে জার্নিটা শুরু হয়েছিল সেটা আমাদের মেহেরপুর জেলা সুযোগ্য জেলা প্রশাসক স্যারের মাধ্যমে, এবং আমরা সব থেকে আনন্দ অনুভব করেছিলাম ঠিক তখনই যখন একটি বিদেশি গণমাধ্যম কোম্পানি আমাদের সম্পর্কে নিউজ করেছিল এবং মেহেরপুর এবং খুলনা বিভাগকে নিয়ে একটি পজিটিভ ধারণা প্রদান করেছিল। আমাদের সাইবার বুলিং এবং সাইবার ক্রাইমের যে বিষয়টা, এটা আমরা বিভিন্ন স্কুলে বা বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আমরা যে জনসচেতনতা সৃষ্টি করে থাকি কিংবা কোনো মেয়ে অথবা ছেলের কেস সলভ করে থাকি, সেটা আমরা সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন সেলে ফরওয়ার্ড করে থাকি। এই বিষয়গুলো তো আমরা আমাদের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম কিংবা আমাদের ওয়েবসাইটে আমরা সরাসরি প্রদান করতে পারি না তথ্যগুলো, কারণ একজন ভিকটিম সে অবশ্যই চায় যে তার আইডেন্টিটি হাইড থাকুক। তো মূলত এই কারণগুলোর জন্যই আমাদের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম অতটা স্ট্রং না। আমরা বিভিন্ন ভিডিও প্রদান করে থাকি যেগুলোর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা উদ্বুদ্ধ হয় এবং তারা বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে জানতে পারে। তবে আমাদের যে মূল কার্যক্রম সেই বিষয়টা একটু হাইড থাকে। তবে আমরা আমাদের প্রত্যেকটা সেমিনারে শিক্ষার্থীদের বোঝাই যে আমাদের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে তারা কিভাবে সহায়তা পাবে,
আমাদের পেজের মাধ্যমে কিভাবে তারা সহায়তা পাবে, ইভেন আমাদের আমাদের যে বিজনেস মেইল অ্যাকাউন্ট রয়েছে ওইখানেও মেইল করার মাধ্যমে তারা কিভাবে সহায়তা পাবে। তো আমি এই পর্যায়ে আমাদের যে নতুন ওয়েব পোর্টাল কিডস হেল্প লিঙ্ক, এটা মূলত আমরা সদ্য তৈরি করেছি এবং আমরা কিছুদিনের মধ্যে এটিকে মোবাইল অ্যাপস আকারে প্লে স্টোরে প্রদান করব এবং এজন্য আমাদের মেহেরপুর জেলার প্রশাসক স্যারের সঙ্গে কথা হয়েছে এবং আমাদের ওই ওয়েবসাইটটাতে আপনারা লক্ষ্য করলে দেখতে পাবেন যে ভিডিও এবং এখানে আমি আজকে সকালেও বিভিন্ন ভিডিও আপলোড দিয়েছি, তবে সার্ভার প্রবলেমের কারণে এখানে জাস্ট একটি ভিডিও আপলোডেড হয়েছে এবং আমরা সাইবার বুলিং সহ শিশু অধিকারের যে সকল বিষয়গুলো রয়েছে প্রত্যেকটা বিষয়ের ভিডিও এবং এই বিষয়ে হিউজ পরিমাণ তথ্য আমরা আমাদের ওয়েবসাইটে রেখেছি। এছাড়া আমাদের ওয়েবসাইটে আমরা কোথায় কি সেমিনার করব অথবা কবে কোন অনুষ্ঠান হবে সেটা আমরা প্রদান করে থাকবো এবং এছাড়া আমাদের মূল যে কিডস রাইটস হেল্প ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম অর্থাৎ কিডস হেল্প লিঙ্কের যে বিষয়টা, এই সিস্টেমটা মূলত মেসেজিং সিস্টেম, যেখানে একজন শিশু অর্থাৎ একজন শিক্ষার্থী মানে 13 to 19 এর যে কেউ আমাদের এখানে মেসেজ লিখে প্রদান করতে পারবে। এছাড়া তারা চাইলে ভয়েস দিতে পারবে, এমনকি তারা চাইলে তাদের মেইল অ্যাড্রেস দিয়ে সরাসরি কলেও আসতে পারবে। তো এই বিষয়গুলো মূলত আমাদের এই সিস্টেমে রয়েছে এবং আপনারা চাইলে এখনো দেখতে পারেন, আপনারা যদি মেসেজ দেন আমাদের কাছে মেসেজ আসবে এবং আমরা ওই মেসেজটাকে রিপ্লাই দিতে পারবো। এবং আমাদের স্টার্টআপ সাইবারেরই আলাদা একটি ইন্টারেক্টিভ পার্ট এটা, অর্থাৎ কিডস হেল্প লিঙ্ক আলাদা কোনো অর্গানাইজেশন না, এটা স্টার্টআপ সাইবারেরই একটি প্রজেক্ট যেটা আমরা হোস্ট করে থাকবো। আমাদের স্টার্টআপ সাইবারের যারা মেইন টিমে রয়েছে অর্থাৎ আমাদের মূল যারা উদ্যোক্তা, এখানে মেহেরপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, মেহেরপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় এবং জিনিয়াস ল্যাবরেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজের শিক্ষার্থীরা রয়েছে। এবং আমাদের মেহেরপুর জেলার এছাড়া 11টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের যে সকল কমিটি রয়েছে তাদের টোটাল সদস্য সংখ্যা হচ্ছে 176 জন এবং আমাদের মূল টিমে 7 থেকে 8 জন সদস্য রয়েছে, ওভারঅল 180+ সদস্য আমাদের। এবং আমাদের এখানে যদি কোনো শিক্ষার্থী তার সমস্যা উল্লেখ করে মেসেজ প্রদান করে থাকে অথবা ভয়েস প্রদান করে থাকে অথবা ভিডিও প্রদান করে থাকে যে তার এই সমস্যাটা হচ্ছে, সে কোনো লিঙ্ক প্রদান করতে পারবে। আমাদের মেসেজিং সিস্টেমটা এটা আমাদের পার্সোনাল মেসেজিং সিস্টেম এবং এই মেসেজিং সিস্টেমের মাধ্যমে একজন শিক্ষার্থী ছবি, ভিডিও, তার ভয়েস, তার মেসেজ, এমনকি সে তার ইমেইল দিয়ে পরবর্তীতে সহায়তা চাইলেও সেটাও করতে পারবে। এবং আমরা আমাদের মেহেরপুর জেলার সুযোগ্য পুলিশ সুপার স্যারের সঙ্গে এই বিষয়ে আমরা কথা বলেছি। স্যার আমাদের মেহেরপুর জেলা সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন সেলের সঙ্গে কানেক্টেড করে দিয়েছে। তো আমাদের কাছে হার্ডলি কোনো বিষয় আসলে আমরা সেটাকে আমাদের ওসিডিবি ইনচার্জ স্যার আছে সাইফুল আলম স্যারের কাছে ওটা ফরওয়ার্ড করে দিই। এবং এছাড়া সাধারণ কোনো বিষয় হলে, যেমন সেটা যদি মোটিভেশনাল কোনো স্পিচের মাধ্যমে অথবা তার সঙ্গে একটু গল্প গুজব করার মাধ্যমে যদি সমাধান করা যায় সেটা আমরা চেষ্টা করে থাকি। এবং আমাদের স্টার্টআপ সাইবারের কার্যক্রম যেমন হাইডলি হয়ে থাকে, অর্থাৎ কোনো ভিকটিমের তথ্য আমরা প্রদান করি না এবং আজ পর্যন্ত স্টার্টআপ সাইবারের সহায়তা চেয়ে কেউ আজ পর্যন্ত ভিকটিমের শিকার হয়নি। এবং আমরা আশা করি শুধুমাত্র টেকবুলিয়ন নয়, ভবিষ্যতে বাংলাদেশের যে সকল গণমাধ্যম রয়েছে, ইন্টারন্যাশনাল আরো যে সকল গণমাধ্যম রয়েছে যেমন দ্য ডেইলি স্টার অথবা দ্য বাংলাদেশ টুডে, এছাড়া ইন্ডিয়ান কিছু নিউজ রয়েছে তারাও আমাদের আর্টিকেল প্রদান করবে। এবং আমি বিগত 7 দিনে প্রায় 6টা নিউজের যারা এডিটর তারা আমার সঙ্গে কন্ট্যাক্ট করেছে এবং আমাদের ওয়েবসাইটটা তারা ভিজিট করতে চাচ্ছিল এবং তারা একটু হাইডলি দেখতে চাচ্ছিল যে কয়টা কেস আসছে, কয়টা কেস পেন্ডিং এ আছে এবং আমরা কিভাবে কোথায় কোথায় সেমিনার করে থাকি। আমরা মূলত যখন শুরুর দিকে সেমিনার করতাম তখন আমরা মূলত স্টুডেন্ট, আমরা ওইভাবে ফোন ইউজ করতাম না, ল্যাপটপ নিয়ে যেতাম, ওইখানে প্রেজেন্টেশন আকারে শো করতাম। তো ওইভাবে আমরা কোনো যে ফটো সেশন বা এই জাতীয় কোনো কিছু করা হয়নি। তো আমাদের পেজ বা আমাদের ওয়েবসাইট ভিজিট করলে দেখা যাবে যে আমাদের সুযোগ্য জেলা প্রশাসক স্যার প্রায় 17টা 20টা স্কুলে সাইন করেছে যে যেখানে সেমিনার হবে, কিন্তু ওই সেমিনারের খুব কম সংখ্যক ছবি আমরা আমাদের পেজ কিংবা আমাদের পার্সোনাল অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে প্রদান করেছি। মূলত এই কারণে অনেকের ধারণা যে স্টার্টআপ সাইবারের পরিসীমাটা খুব ছোট, কিন্তু স্টার্টআপ সাইবার পরিসীমা বর্তমানে টেকবুলিয়নের হাত ধরে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে চলে এসেছে। এমনকি আমাদের বাংলাদেশের একটি কোম্পানি ইপিসিআই, এলিট পেইন্ট অ্যান্ড কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ, আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল একটি সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ক
চলচ্চিত্র বিনির্মাণের জন্য, সেই কাজটি বর্তমানে পেন্ডিং এ রয়েছে। আমরা আশা করি আমাদের এসএসসি পরীক্ষা সমাপ্ত হলে ওই চলচ্চিত্রটার কাজ সমাপ্ত করব এবং বাংলাদেশ ফিল্ম সেন্সর বোর্ডের মাধ্যমে চলচ্চিত্রটি প্রকাশ করব। তো এই সকল তথ্য ব্যক্ত রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি এবং পরিশেষে আমি সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং আমি বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের মেহেরপুর জেলার সুযোগ্য জেলা প্রশাসক স্যার জনাব মোহাম্মদ শামীম হাসান স্যার। তিনি আমাদের সবসময় সহায়তা প্রদান করে গেছেন এবং আমরা আশা করি ভবিষ্যতেও তিনি আমাদের সহায়তা প্রদান করবেন। এবং আমরা সকলের কাছে দোয়া প্রার্থী, কারণ 1 জুন 2024 থেকে মেহেরপুর সহ আরো 4টি জেলাতে আমরা স্টার্টআপ সাইবার এবং কিডস হেল্পলিংকের পরিষেবা চালু করতে যাচ্ছি এবং সেক্ষেত্রে আমাদের যে পার্সোনাল নেটওয়ার্কিং রয়েছে, আমাদের যে ফ্রেন্ড সার্কেল রয়েছে অথবা সিনিয়র ভাইয়েরা রয়েছে, তাদের মাধ্যমে আমরা এই কার্যক্রমটা শুরু করতে যাচ্ছি। তো সবার দোয়া চেয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। সকলকে ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম।